श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरिसमप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे నమస్తేవ. వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వాసుదేవండి. నమస్తే, చదవండి. Case number 106. A young girl aged about 16 years came to our dispensary with the following complaint. She was suffering from frequent attacks of cold, cough, nose block, headache, and earache left side. Since 1 year, it was increased. Running nose, nose block, aggravated night with cough. She suffered from headache and vertex, temples, and heaviness of head, aggravated bending forward, cough, aggravated night. All these complaints comes after exposure to dust, cool weather, eating cool items, and in winter. Since 1 year, she was exposing to cold at 7 p.m. 1 month back, used allopathic medicine for 1 week. CT scan done, doctor advised surgery. CTPNS on 7th February 2012. Details were like this. Right frontal sinusitis, mild turbinate, hypertrophy with bilateral concha, bullosa, mild DNS right, pneumat- pneumatization, pneumatization, Pneumatization of bilateral middle turbinate. okay. Middle thickening of floor of right maxillary sinus. In 6 years, she was suffering from earache, more on left side with tonsillitis, aggravated after exposure to cold weather, taking cool items. Due to earache, hearing also affected. Suffering from headache since one, it was started after joining in intermediate aggravated exposure to cold, taking cool items, cough aggravated, eating chocolates, cool items, sweets, oily food. It leads to dyspnea, dry cough increases in night, wakes up wakes up in sleep. Since 1 month cough was more. Before that she used to suffer with cold frequently, hair fall due to dandruff since long time. One eruption was there unvetted. Since 1 week she was suffering from intense cough which was coming at night in sleep. Gasping also there sometimes. Menses was regular and discharge was profuse for 3 days. Before menses gets white discharge. It lasts after menses also, but not that much more than before. Parents were healthy, had one brother and one sister. Were also healthy. Grandfather was diabetic and grandmother was healthy. Appetite was good, but lotus food likes potato and spicy things. She was not willing to taste food except spicy food. Thirst and digestion normal, sweat normal, urine normal, bowels were regular. She could not tolerate extremes of temperature. Sometimes sleep was disturbed due to cough. Had dreams of preparing for IAS exam. Her ambition to become IAS of falling, startles in sleep and wakes up. If mother scolds for not doing work or doing late, she gets anger. If her classmates scold, she becomes silent, feels shy to talk with strangers. Exam tension was there, worries about question paper and result. She shivers in tension, trembling in speech, more sweat on palms and soles, had to go urination frequently and drinks more water in tension. In tension, she will be confused, does mistakes, could not give answer properly. Mind becomes blank, feels tension whether she could not reach in time while writing exam. What she had read before. She could not recollect everything of the exam. She forgets an exam because of tension, fear of darkness and being alone, lack of confidence. Now she was using Marzan 325 tablet daily. After 2 days, course will complete. On 12th February 2012, Bujgaru prescribed phosphorus 201 dose, and 11th March he prescribed Aralia R31 dose, and 13th March he administered Iosamis 201 dose and repeated it on 26th March. On 22nd April he prescribed Iosamis 1M 1 dose
On 20th May, she came with severe cough and menses appeared for 45 days. Bujgaru prescribed Palestella 201 dose. In July, he prescribed Heparsal 31 dose. On 26th August, he administered another dose of Palestella 201 dose. After that, she never came to dispensary. వాసుదేవ్ అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫాస్ఫరస్ 200 ఇచ్చారండి. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే కోల్డ్కి బాగా అగ్రివేట్ అవుతున్నాయి. కోల్డ్ ఐటమ్స్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ షీ వాస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ కోల్డ్. తర్వాత రన్నింగ్, నోస్, నైట్ లో అగ్రివేషన్ కూడా ఉంది. కాఫ్ ఎట్ నైట్ అగ్రివేషన్ సెకండ్ పాయింట్ కూడా ఉంది. All these complaints of exposed to dust weather, eating cool items and winter. Translate of exposure to cool weather 6 point లో ఉంది. సో ఇలాగా ఫ్రీక్వెంట్ గా కోల్డ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ 11th పాయింట్ లో ఫీల్ షై టు టాక్ విత్ స్ట్రేంజర్స్, అది కూడా ఉంది. ఫియర్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అండ్ బీయింగ్ ఎలోన్. సో దీంట్లో ఫాస్ఫరస్ లో ఉందని అనుకుంటున్నానండి ఇది. సో ఫాస్ఫరస్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత అరాలియా ఆర్ మేబీ డ్రై కాఫ్ గురించి ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. ఐఓసామస్ ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇక్కడ ఈమె బాగా టెన్షన్, ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఉంది. షివర్స్, ట్రంబ్లింగ్ స్పీచ్. సో వీటి వల్ల ఇచ్చారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫియర్ కూడా ఉంది. ఐఓసామ్స్ 200 ఇచ్చి 1M కూడా ఇచ్చారు. పాలిస్టిల్లా మరి ఇచ్చారు అర్థం కాదండి. ఎఫ్ఆర్సెల్ మళ్ళీ కాఫ్, కోల్డ్ గురించి ఇచ్చుంటారండి. వాస్తవం. వాస్తే అండి, ఈ అమ్మాయికి 16 years ఉన్నాయి. ప్రెసెంట్ అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ చదువుకుంటుంది. తనకి సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఉంది. అది దానివల్ల ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ కోల్డ్, కాఫ్, నోస్ బ్లాక్ అండ్ హెడేక్ అండ్ ఈరేజ్. సిన్స్ 1 year ఇట్ వాజ్ ఇంక్రీజ్డ్. అంటే 1 సంవత్సరం నుంచి, అంటే తను ఇప్పుడు 16 years, అంటే 10th అవ్వగానే ఇంటర్ జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి తనకున్న ఈ సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇంకా ఎక్కువైందని తెలుస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే ఇంకో పాయింట్ లో ఆల్ దీస్ కంప్లైంట్స్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పోజ్ టు డస్ట్, కూల్ వెదర్, ఈటింగ్ కూల్ ఐటమ్స్ అండ్ ఇన్ వింటర్. చల్లదనానికి ఇవి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవటము. అలాగే 7th పాయింట్ లో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హెడేక్ సిన్స్ 1. ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, ఎక్స్పోజ్ టు కోల్డ్, టేకింగ్ కూల్ ఐటమ్స్. అంటే తను ఇంటర్ లో జాయిన్ అయ్యాక బాగా కొంచెం మెంటల్ ప్రెషర్ కూడా, ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఇవన్నీ ఫీల్ అవుతున్నట్టు ఉంది. తన ఆ మెంటల్ ప్రెషర్ తో తనకు ఆల్రెడీ ఉన్న సైనసైటిస్ ప్రాబ్లము, అది కోల్డ్ వెదర్ కి అగ్రవేట్ అవడం, ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు తనకి ఫాస్ఫరస్ 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత అరాలియా R30 ఇచ్చారు. ఈ అమ్మాయికి డ్రై కాఫ్ కూడా ఉంది. దాని రిలేటెడ్ గా ఫస్ట్ అరాలియా R30 మార్చి 11th ఇచ్చారు. బట్ వెంటనే మళ్ళీ 13th మార్చి అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ ఐఓసామస్ 201 dose అండ్ రిపీటెడ్ ఆన్ 26th మార్చ్. అయితే తనకి డ్రై కాఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నైట్, వేక్స్ అప్ ఇన్ స్లీప్. అంటే తనకి నిద్ర మెలకు వచ్చేసి అంత డ్రై కాఫ్ వచ్చేసి మెలకు వచ్చేసింది. దాని రిలేటెడ్ గానే ఈ కాఫ్ రిలేటెడ్ గానే ఐఓసామస్ 200 ఇక్కడ 13th మార్చిన 1 డోసు, మళ్ళీ 26th మార్చ్ కూడా రిపీట్ చేశారండి. తర్వాత మళ్ళీ అదే దాన్ని మళ్ళీ 22nd ఏప్రిల్ కూడా 1M ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి మెయిన్ గా చూస్తే కొంచెం ఇఫ్ మదర్ స్కోల్స్ ఫర్ డు నాట్ డూ వర్క్ ఆర్ డూయింగ్ లేట్, షీ గెట్స్ యాంగర్. అది పని చేయట్లేదని లేట్ గా చేస్తున్నాం అన్న జస్ట్ యాంగర్ వస్తుంది. ఇఫ్ హర్ క్లాస్మేట్స్ కోల్డ్ షీ బికమ్స్ సైలెంట్. ఒకవేళ క్లాస్మేట్స్ తిడితే అమ్మాయి సైలెంట్ అయిపోతుంది. ఫీల్ షై టు టాక్ విత్ స్ట్రేంజర్స్. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ వాజ్ దేర్. తర్వాత ఐఓసామస్ ఇచ్చాక అమ్మాయికి పల్స్టిల్లా చేశారు బుజ్జి మాస్టర్ గారు. అంటే తనకి ఈ క్లాస్మేట్స్ అది తిడితే సైలెంట్ గా ఉండిపోవడము, అదర్ స్ట్రేంజ్ పర్సన్స్ తో మాట్లాడలేకపోవడము, ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఉండడము, వర్రీస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ రిజల్ట్, షీ షివర్స్ ఇన్ టెన్షన్, ట్రమ్లింగ్ ఇన్ స్పీచ్, మోర్ స్వెట్స్ ఆన్ palms అండ్ సోల్స్, యాడ్ టు గో యూరినేషన్ frequently and drinks more water in tension.
టెన్షన్ లో తను ఎక్కువ వాటర్ తాగడము, కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే ఇక్కడ పల్స్టిల్ ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత ఎఫ్ఆర్సల్ 30 మేబీ తనకు మధ్యలో ఏదైనా కోల్డ్ ప్రాబ్లం ఏదన్నా వస్తే ఇచ్చుండొచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ 26th ఆగస్టున ఇంకొక డోసు పల్స్టిల్ ఇచ్చారు. తర్వాత అమ్మాయి ఇంకా డిస్పెన్సరీకి రాలేదన్నారు. మేము పూర్తిగా తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఫాస్ఫరస్ మొట్టమొదటిగా ఇవ్వటంలో తొందరగా ఎదుగుతున్న పిల్లల్లో కానీ యంగ్స్టర్స్ లో కానీ వచ్చే ఇబ్బందుల్లో ముఖ్యంగా ఫాస్ఫరస్ అనేది కొంచెం ఇండికేట్ అవుతుంది. అలాగే ఈ అమ్మాయికి కొంచెం ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, నైట్ అగ్రవేషన్, కాఫ్ నైట్ అట్ బెడ్ టైం నిద్రలో కాఫ్ ఎక్కువ రావడం అనేది కూడా ఉంది. దానికి ఎరాలియా ఇచ్చినట్టుగా ఉందండి. అలాగే తల్లిదండ్రులు ఎవరన్నా అంటే ఒక రకంగాను, బయట పిల్లలు ఎవరైనా అంటే ఒక రకంగాను కొంచెం సున్నితమైన మనస్తత్వం ఉంది కాబట్టి మేషారు పల్స్టిల్లా కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత హెపార్సల్ఫ్ అనేది ఎక్కడైనా ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడైనా అక్యూట్ లో వస్తే ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది. వాస్తవ పూర్ణానంద గారు. వాస్తవ మారుతి గారు. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ శ్రీనివాసమూర్తి గారు. ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్ మామూలుగా అయితే మనము ఈ 15th పాయింట్ చూస్తే మనకి ఏం డ్రగ్ అనిపిస్తుందండి? యాంగర్ ఉంది, తర్వాత ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఉందండి. ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి వచ్చేస్తాయి. అవునండి, అవును మేడం. ఫాస్ఫరస్ వేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇవన్నీ అమ్మాయికి హాస్టల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. మనకి ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి మనం అనలైజ్ చేసుకుంటా వెళ్తే సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్, ఈ కాఫ్, కోల్డ్, ఈ సైనసైటిస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి. మయాజం మొత్తం మీద ఓవరాల్ గా మయాజం చూస్తే ఏ మయాజం కనపడుతుంది? చూడండి, రన్నింగ్ నోస్ బ్లాక్ విత్ కాఫ్, షీ సఫర్స్ ఫ్రమ్ హెడేక్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పోజర్ టు డస్ట్, కూల్ వెదర్, కూల్ ఐటమ్స్. సో చిల్లి అని అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ. సిన్స్ తర్వాత ఏంటి, 1 year నుంచి ఆవిడ చల్లదనానికి ఎక్స్పోజ్ అవుతా వచ్చింది. సో దాని వలన ఇవిడికి సైనసైటిస్ ఇవన్నీ వచ్చాయి, కంటిన్యూస్ ఎక్స్పోజర్ టు కోల్డ్. నెక్స్ట్ ఈ సైనసైటిస్ తాలూకు హెడేక్, ఇంటర్మీడియట్ లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం, కూల్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ తినడం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి నైట్ అగ్రవేషన్ కాఫ్ లీడ్స్ టు డిస్నియా. ఈ ఫుడ్, ఆయిలీ ఫుడ్ ఇవన్నీ తినటం వల్ల నిద్రలో ఎక్కువ మెలకు వచ్చేంత తక్కువ. ఎక్కడెక్కడ తిప్పినా గానీ ఆ కాఫ్, కోల్డ్ వీటి గురించి చెప్తా వచ్చారు. చలికి అగ్రవేషన్ ఉంది. మళ్ళీ ఏంటి, ఇంటర్మీడియట్ హాస్టల్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఉంది. అదొకటి. బిఫోర్ దట్ షీ యూజ్డ్ టు సఫర్ విత్ కోల్డ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. 1 month నుంచి కాఫ్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే కాఫ్ ఎక్కువ రోజులు ఉండడం, కోల్డ్ మాటికి చేయడం, అది నెమ్మదిగా దేంట్లోకి దారి తీయచ్చు? ట్యూబర్క్యులర్ టెండెన్సీ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ ఏం చెప్పారు 11th point లో, 1 week నుంచి ఇంటెన్స్ డ్రై కాఫ్ which was coming at night in sleep, night aggravation. Gasping also there sometimes. Menstrual discharge చూడండి, ప్రొఫ్యూజ్ డిశ్చార్జ్, అంటే హెమరేజ్ ఇది కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ మెంటల్స్ లోకి వస్తే ఫాస్ఫరస్ లో డ్రగ్ లో ఏమి ఇచ్చారు మెంటల్స్ చూడండి. అటాక్స్ ఆఫ్ ఇండైజేషన్ ఫ్రమ్ ఫియర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. ఫియర్ ఒకటి బాగా ఇచ్చారు, దానివల్ల స్టమక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అని ఇచ్చారులే.
తలనొప్పి ఇలాంటివి వస్తాయని. మళ్ళీ యాంగ్జైటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది జరగబోయే దాని గురించి. ఈవిడ అదే కదా చెప్పింది అక్కడ, ఎగ్జామ్స్ వాడి గురించి ఎక్కువ టెన్షన్, రీచ్ అవ్వగలుగుతామా లేదా, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయని. అంటే ఫియర్ ఆఫ్ డార్క్నెస్, లాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే ఆ మైండ్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఏంటంటే ఓవర్ గా చదివించేస్తారు కదా, దానివల్ల మైండ్ అలసిపోయింది అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ద మైండ్ మే బి ఓవర్ యాక్టివ్ ఆర్ మే బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్యాసివ్ విత్ లాస్ ఆఫ్ మెమరీ అని ఇచ్చారు. Irritability of mind and body and great prostration of mind after slight mental effort and of the body after slight physical exertion. ఇది ఇక్కడ మనకి ఈ 15th పాయింట్ మొత్తాన్ని తీసుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది. ఆర్జెంటల్ నైట్రికమ్ సిమ్టమ్స్ ఫిజికల్స్ లో ఏమీ కనిపించలేదు కదా, నెర్వస్నెస్ లేదు ఆ అమ్మాయికి అక్కడ, మానసికంగా ఎక్కువ డిస్టర్బ్ నెర్వస్నెస్ ఉంటే మొదటి నుంచి ఉంటుంది కదా, ఇంటర్లో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అయింది, అందుకని ఫాస్ఫరస్ ఇచ్చి ఉంటారు. తర్వాత మరి హయోసామస్ ఈ భయం ఇది ఎక్కువగా ఉండడం ఇవి చూసి మరి ఇచ్చి ఉంటారేమో అనుకుంటున్నా, అంటే ప్రతిదానికి భయపడటం అది ఉంది. తర్వాత పల్స్టులా అనేది పల్స్టులా సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా, దానికి ఇచ్చి ఉంటారు. ఆ అగ్రవేషన్ ఏమంటారు, ఆ కూల్ ఐటమ్స్ తిన్నా పడకపోవటం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అందుకని ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నా. పల్స్టులా నేను కరెక్ట్ గా చెప్పలేను, వస్తాయి. శీతల్ రెడ్డి గారు వస్తుంది. ఆయన చూడండి, ముందు ఆ ట్యూబర్కులర్ టెండెన్సీని కట్ చేయడానికి ఫాస్ఫరస్ వేసి తర్వాత హయోసామస్కి వెళ్ళారు కదా, దాని వాటికంటే క్రానిక్ పల్స్టులాకి వెళ్ళారు. వస్తే కృష్ణ గారిని చదువుతాం ఈ కేసు 107. Vastavan, case number 107. A man aged about 35 years came to our dispensary with the following complaints. In 2007, removed renal calculi from both kidneys. Again appeared within 2 years and underwent lithotripsy. Blasting of renal calculus by extracorporeal shock wave of right kidney in 2010. Now there were calculi in left kidney. Size of calculi 13 mm. Done UCG abdomen on 6th February 2012. Details were like this. Moderate asymmetrical dilation of the upper polar clarix of the right kidney. Noted left nephrolysis. Rest of the study is less remarkable. Negligible pain in left kidney. Thirst was more. Suffering from dust allergy. Suffers from frequent attacks of cold after exposing to dust. Headache after had bath with cold water. Staying 1 or 2 days in AC. Exposure to sunlight. Gets pain in eyeball. Aggravates after pressing. There was burning in eyes with pus formation. After taking food feels distension of abdomen. After passing platters. Foul smell comes from mouth during cold. Body becomes warm if lunch delays. It becomes cool after taking food. He was also suffering from sinusitis since 12 years. Comes after taking cool items. Eyesight, left side 0.25, right side -1. His memory was decreased because of family problems. Misunderstanding developed between his wife and mother. Gets anger if they argue with each other. Rarely shouts on them. Feels sensitive if his family members misbehaves with him or keeps things disorderly at home. Gets tension if family members become sick. Thinks more about financial matters. Number of thoughts hunts him. No relaxation to mind. On 13 February 2012, Bujjigaru prescribed Pulstilla 200 1 dose. UCG abdomen done in April. Details were like this. Fatty infiltration of liver. Bilateral nephrolysis 11 mm in left kidney. 5 and 7 mm in right kidney with right upper calculi hydronephrosis.
On 23rd April, he came to the dispensary with the complaints of white coating of glands, penis, and foam with urine. He repeated another dose of Pulstilla 200. On 18th June, he prescribed Pulstilla 1 1 dose. In July, KUB done. Details were like this. 2 calculi of 5 and 3 mm are seen in lower polar region. 3 mm calculi noted in the interpolar region. Moderate to severe cellulitis in upper pole of right kidney. Left 10.3 centimeters. 12 mm calculus noted in the lower polar region. Bujjigaru prescribed arsenic album 202 doses with 3 weeks gap. On 4th September, he came to the dispensary with the complaints of no free motion, white deposit at glands, penis daily. Bujjigaru repeated another dose of arsenic album 1 m. UCC done in November. Details were like this. 3 mm size to calculi in right kidney. Moderate to severe cellulitis noted. 11 mm calculus at lower polar region of left kidney. Bujjigaru prescribed sulfur 31 dose. After that, he never came to dispensary. వాస్తవం అండి, ఈయనకి 35 years ఉన్నాయి. మెయిన్ గా ఈయనకి కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నాయండి. అది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు వైపులా కూడా ఆయనకి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆయనకి 2007 లో 2 కిడ్నీస్ నుంచి రిమూవ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ తీసారని చెప్పేసి ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ 2 years కే మళ్ళీ వచ్చాయి. అప్పుడు ఆయన ఈ షాక్ వేవ్ తోటి వాటిని ఎలాగా బ్లాస్ట్ చేసి ఇలాగా పౌడర్ అయిపోయేలాగా అది యూరిన్ నుంచి పాస్ అయ్యేలాగా అలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. తర్వాత రైట్ కిడ్నీలో చేశారు. తర్వాత నౌ దేర్ వర్ క్యాల్కులిన్ లెఫ్ట్ కిడ్నీ ఉంది. మెయిన్ గా కిడ్నీలో స్టోన్స్ అన్నది ఈయన ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ చెప్పారు. బుజ్జిమాస్టర్ గారి కేసులో ఫస్ట్ ఈయనకి పల్స్టిల్లా 200 ఇచ్చారు. ఈయన ఇక్కడ 11th point లో చూస్తే హిస్ మెమరీ వాజ్ డిక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్. మదర్ కి ఆయన వైఫ్ కి మదర్ కి మధ్య పడకపోవడం, వాళ్ళిద్దరూ ఆర్గ్యూ చేసి గొడవ పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్, ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఈయనకి ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళిద్దరూ ఆర్గ్యూ చేసి రేర్లీ షౌట్స్ ఆన్ దెమ్, అంటే అంత ఆర్గ్యూ చేసుకున్నా వాళ్ళు ఎప్పుడో కానీ వాళ్ళ మీద కోపపడట్లేదు. ఫీల్ సెన్సిటివ్ ఇఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మిస్బిహేవ్స్ విత్ హిమ్ ఆర్ కీప్స్ థింగ్స్ డిజార్డర్లీ. ఆ సెన్సిటివ్నెస్ అన్నది నాకు పల్స్టిల్లా, అందుకనే ఆ సెన్సిటివ్ గా ఉండడము, వాళ్ళు గొడవ పడినా ఎప్పుడన్నా రేర్ గానే వాళ్ళ మీద అరవటము, ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని అలాగే ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ కూడా ఎక్కువ ఆలోచించడము, విపరీతంగా ఆలోచనలు కూడా వస్తున్నాయి. మైండ్ కి అసలు రిలాక్సేషన్ లేదు. అతని ఆ సెన్సిటివ్నెస్ బేస్ చేసుకుని బుజ్జిమాస్టర్ గారు ఇక్కడ పల్స్టిల్లా 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకి కిడ్నీ స్టోన్సే మళ్ళీ ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత పెన్నిస్ మీద ఇలాగా స్కేలింగ్ లా వచ్చి తర్వాత ఫోమ్ యూరిన్ కూడా ఇలాగా ఫోమ్ లాగా వస్తుంది, నురగలాగా అని చెప్పేసి అన్నారు. మళ్ళీ బుజ్జిమాస్టర్ గారు ఇక్కడ పల్స్టిల్లా 200 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ కిడ్నీ స్టోన్స్ మళ్ళీ ఫామ్ అవటము 1 m దాకా కూడా రిపీట్ చేశారు. ఆయనకి తర్వాత ఇంకా కిడ్నీ స్టోన్స్ మళ్ళీ వస్తూనే ఉన్నాయి. మళ్ళీ టెస్టులు చేయించిన దాని రిలేటెడ్ గా ఇక్కడ ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ ని 2 doses విత్ 3 weeks గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 4th September మళ్ళీ మోషన్ ఫ్రీ లేదని, ఇలాగా మళ్ళీ వైట్ డిపాజిటెడ్ గ్లాన్స్ పెన్నిస్ డైలీ అని చెప్పారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ 1 m దాకా వెళ్ళారు బుజ్జిమాస్టర్ గారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆయన యూసీజీ తీయించుకుంటే మళ్ళీ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ మోడరేట్ టు సివియర్ క్యాల్కులి నోటెడ్, మళ్ళీ ఇవే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆఖరణ బుజ్జిమాస్టర్ గారు అయితే ఈ సల్ఫర్ 30 వేసిన ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ ఇంకా బెటర్ గా వర్క్ చేయడానికి ఇక్కడ మళ్ళీ సల్ఫర్ 30 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో క్లియర్ గా ఆయనకి సెన్సిటివ్ నేచర్ ఉందండి. ఆ తర్వాత ఇతనికి కోల్డ్ ఎక్స్పోజింగ్, కోల్డ్ వెదర్ వలన, ఏసీ వలన కూడా అగ్రవేషన్ ఉందండి. అలాగే ఈ పల్స్టిల్లాలో అన్నం తిన్న తర్వాత, భోజనం చేసిన తర్వాత పొట్టొబ్బరించడం కానివ్వండి, అలాంటిది కూడా కొంతమందిలో ఉంటుందండి. ఆ బేసిస్ మీద మేషర్ ఫస్ట్ పల్స్టిల్లాతో స్టార్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత కిడ్నీ స్టోన్స్ లో ఈయనకి సివియర్ గా ఎప్పుడన్నా పెయిన్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. దానివల్ల మేషర్ ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ 200 2 సార్లును, 1 m ఒకసారి వేసినట్టు అనిపిస్తుందండి. ఈ పై మందులన్నింటినీ కూడా స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి మేషర్ లాస్ట్ లో సల్ఫర్ 30 ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపించింది. వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు.
మేడం గారు వాసుదేవ మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ ఇక్కడ పలుస్టుల ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఇందాక మీరు చెప్పిన పాయింట్సే. 5th పాయింట్ ఒకటి, నెక్స్ట్ 11th పాయింట్లో ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య మిస్అండర్స్టాండ్ అదే అప్పుడు ఆర్గ్యూ చేసుకుంటున్నప్పుడు కోపం వస్తుంది, కానీ అంత కోపం వచ్చినా బయటికి అరవడం తక్కువ ఉంటుంది. సెన్సిటివిటీ ఇవన్నీ చూసి బుజ్జిగారు వేసుంటారు. అయితే బాడీ బికమ్స్ వార్మ్ ఇఫ్ లంచ్ డిలేస్, బికమ్స్ కూల్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఫుడ్, ఇవన్నిటినీ కలిపి పల్స్ట్లా వేశారు. కాకపోతే ఏంటంటే పల్స్ట్లా వేసినప్పటికీ కూడా ఏమి పెద్ద బెటర్మెంట్ అయితే లేదు. అంటే 200 వేశారు, కొంత ఫస్ట్ లో వచ్చి ఉంటుంది, మళ్ళీ వేశారు. కానీ యుఎస్జి అబ్డమన్ చేయించినప్పుడు పెద్ద మార్పు లేదు. 1mకి వెళ్ళినా కానీ సైజు సేమ్ సైజే ఉంది. లెఫ్ట్ కిడ్నీలో 11 mm అయితే ఆఫ్టర్ పల్స్ట్లా 1m 10.3 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, ఎంఎం ఉంది, సెంటీమీటర్స్ కాదు ఇక్కడ, ఎంఎం 12 mm క్యాలిక్యులస్. అంటే ఇక్కడ పెరిగినాయి, ఇంకోటి పెరిగింది, ప్లస్ సేమ్ సైజ్ ఉంది. అందుకని చెప్పేసి బుజ్జిగారు ఆస్తికాలు వేయడానికి ఏంటంటే ఆయన అవతల వాళ్ళకి గట్టిగా చెప్పలేనటువంటి నేచర్ అని పల్స్ట్లా వేసుంటారు. దాంతో కొంత రిలీఫ్ ఉంది కాబట్టి కంటిన్యూ చేసుంటారు. ఆ ఆర్సనిక్ కాల్పాడు నక్స్వామిక వాడికి ఉన్నట్టుగా నాకు కోపం వస్తుంది, కానీ వాడు లోపల మదన పడిపోతాడు. సెన్సిటివ్ నేచర్ ఉంటుంది, వాళ్ళు లోపల ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారని చెప్తారు కదా ఆర్సనిక్ కాల్పులో. ఆ నేచర్ ప్లస్ వాడికి ఎప్పుడు కోపం వస్తుంది, సెన్సిటివ్ గా ఫీల్ అవుతాడు, అవతల వాళ్ళు తన ఎడల మిస్బిహేవ్ చేసినా కీప్స్ థింగ్స్ ఎట్ హోమ్. ఇది మెయిన్. గెట్స్ టెన్షన్ ఇఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బికమ్ సిక్. Number of thoughts haunts him, no relaxation of mind. సో వీటిని ఇది ఇలా ఆలోచించి ఈ కిడ్నీ స్టోన్స్ వీటి మీద కూడా పనిచేస్తుంది. థర్స్ట్ వాజ్ మోర్. ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని 5th పాయింట్ చేసుకుని వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను ఆర్సనిక్ కాల్. సో ఆర్సనిక్ కాల్ వేశాక చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చింది 200తో. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1m వేశారు. 1m వేసిన తర్వాత 200తోనే మంచిగా బెటర్ అయ్యింది, కానీ 1m వేస్తే ఇంకో కంప్లీట్ తగ్గిపోవాలి కదా, కానీ తగ్గలేదు. రిపీటెడ్ అనదర్ డోస్ ఆఫ్ ఆర్సనిక్ కాల్ 1m. 3 mm సైజ్ ఆఫ్ 2 క్యాలిక్యులై ఇన్ రైట్ కిడ్నీ, లెఫ్ట్ దాంట్లో ఇంకా ఉన్నాయని తెలిసింది. అందుకని మళ్ళీ ఆర్సనిక్ కాల్పు కదా, మాటిమాటికి రిపీట్ చేయడం కంటే ఇది బాగా పనిచేసేలాగా సల్ఫర్ 30 ఒక డోసు వేశారు. సో ఇంకా అది కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయి ఉంటుంది ఆవిడకి. ఈ సల్ఫర్ వల్ల ఆబ్స్టికల్ పోయి, అది నేను అర్థం చేసుకుంది. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు, రాజశేఖర్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీష. గో బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ